Hello everyone, welcome to India's Competitive World. In today's section, we are going to discuss one of the most important subjects for the RRB Group D examination, gender science. As you know, gender science plays a crucial role in your exams because it covers the topics from physics, chemistry, and biology at a basic level. In this video, we will cover the important frequently asked questions and some previous year MCQs so that you can get an clear idea about the exam pattern. Many are watching without subscribing. Please subscribe to our channel and encourage us to do the content like this. Without any delay, let's get into the video. Which of the following is a common component in toothpaste for cleaning the teeth by neutralizing the excess acid to prevent tooth decay? దంతక్షయాన్ని నివారించడానికి అదనపు ఆమ్లాన్ని తటస్థీకరించడం ద్వారా దంతాలను శుభ్రం చేయడానికి టూత్పేస్ట్లో సాధారణంగా ఉపయోగించే పదార్థం ఏది? And the answer is option C, bases, క్షార పదార్థాలు. దంతాక్షయాన్ని నివారించడానికి అదనపు ఆమ్లాన్ని తటస్థీకరించడం ద్వారా దంతాలను శుభ్రం చేయడానికి టూత్పేస్ట్లో సాధారణంగా ఉపయోగించే పదార్థం క్షార పదార్థాలు. What is the primary contributor to the sour taste in food like lemon, vinegar and yogurt? నిమ్మకాయలు, వెనిగర్ మరియు పెరుగు వంటి ఆహారాల్లో పుల్లని రుచికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి? And the answer is option B, acids, ఆమ్లాలు. నిమ్మకాయలు, వెనిగర్ మరియు పెరుగు వంటి ఆహారాల్లో పుల్లని రుచికి ప్రధాన కారణం ఆమ్లాలు, acids. Which of the following is an example of a chemical change? కింది వాటిలో రసాయన మార్పుకు ఉదాహరణ ఏది? And the answer is option D, burning wood, కట్టెలను కాల్చడం. కింది వాటిలో రసాయన మార్పుకు ఉదాహరణ burning wood. What type of combustion occurs when we bring a burning matchstick near a gas stove in the kitchen and turn on the knob of the gas stove? వంటగదిలో గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర మండుతున్న అగ్గిపుల్లను తెచ్చి గ్యాస్ స్టవ్ నాబ్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఏ రకమైన దహనం జరుగుతుంది? And the answer is option rapid combustion, వేగవంతమైన దహనం. వంటగదిలో గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర మండుతున్న అగ్గిపుల్లను తెచ్చి గ్యాస్ స్టవ్ నాబ్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఏ రకమైన దహనం జరుగుతుందంటే వేగవంతమైన దహనం. Which of the following is not the use of baking soda in the kitchen? కింది వాటిలో వంటగదిలో బేకింగ్ సోడా వాడకం కానిది ఏది? And the answer is option B, for food coloring, ఆహార రంగు కోసం. వంటగదిలో బేకింగ్ సోడా వాడకం కానిది ఆహారం రంగు కోసం. Which of the following statements is not correct with reference to the distribution of elements in the periodic table? ఆవర్తన పట్టికలలోని మూలకాల పంపిణీకి సంబంధించి కింది వాటిలో ఏది సరి అయినది కాదు? And the answer is option D, metals are scattered randomly throughout the table. లోహాల పట్టిక అంతటా యాదృచ్ఛికంగా చెల్లాచెదురుగా ఉన్నాయి. Which statement is correct with reference to artificially produced elements? కృత్రిమంగా ఉత్పత్తి చేయబడిన మూలకాలకు సంబంధించి ఏ ప్రకటన సరి అయినది? And the answer is option B, they are short-lived. అవి స్వల్పకాలం ఉంటాయి is the correct answer. Which of the following foods would you advise to neutralize excess stomach acids? కింది వాటిలో ఏ ఆహార పదార్థాలని కడుపులోని అదనపు ఆమ్లాలను తటస్థీకరించడానికి మీరు సలహా ఇస్తారు? And the answer is option C, baking soda. What is the advantage of keeping food in an airtight container?
ఆహారాన్ని గాలి చొరబడని కంటైనర్లో ఉంచడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి? And the answer is option D. It slows down oxidation. ఇది ఆక్సీకరణను నెమ్మదిస్తుంది. ఆహారాన్ని గాలి చొరబడిన కంటైనర్లో ఉంచడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఇది ఆక్సీకరణను నెమ్మదిస్తుంది. Which of the following solutions is slightly acidic due to hydrolysis? కింది వాటిలో జల విశ్లేషణ కారణంగా కొద్దిగా ఆమ్లంగా ఉండే ద్రవణం ఏది? And the answer is option D. NH4Cl. జల విశ్లేషణ కారణంగా కొద్దిగా ఆమ్లంగా ఉండే ద్రవణం NH4Cl. Which of the following statements is not correct with reference to the modern periodic table? ఆధునిక ఆవర్తన పట్టికకు సంబంధించి కింది వాటిలో ఏది సరి అయినది కాదు? And the answer is option E. The first period contains 8 elements. మొదటి పీరియడ్లో 8 మూలకాలు ఉంటాయి is a correct answer. ఆధునిక ఆవర్తిక పట్టికకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరి అయినది కానిది మొదటి పీరియడ్లో 8 మూలకాలు ఉంటాయి. Which of the following statements is not correct with reference to the P block elements? P block మూలకాలకు సంబంధించి కింది వాటిలో ఏది సరి అయినది కాదు? And the answer is option D. They are also called transition elements. వాటిని పరివర్తన మూలకాలు అని కూడా అంటారు. P బ్లాక్ మూలకాలకు సంబంధించి కింది వాటిలో సరి అయినది కానిది వాటిని పరివర్తన మూలకాలు కాని అని కూడా అంటారు. Which group did iodine belongs to in Mendeleev table? Mendeleev పట్టికలలో అయోడిన్ ఏ సమూహానికి చెందినది? And the answer is option C. Group 7. Mendeleev పట్టికలలో అయోడిన్ ఏ సమూహానికి చెందినది అంటే గ్రూప్ 7. How many naturally occurring elements did the periodic law originally reveal analogies among? ఆవర్తన నియమం మొదట ఎన్ని సహజంగా సంభవించే మూలకాల మధ్య స్వరూప్యతలను వెల్లడించింది? And the answer is option C. 94. ఆవర్తన నియమం మొదట 94 సహజంగా సంభవించే మూలకాల మధ్య స్వరూప్యతలను వెల్లడించింది. Where did Mendeleev arrange the elements in the periodic table with similar properties? ఆవర్తన పట్టికలలోని స్వరూప్య లక్షణాలు కలిగిన మూలకాలను Mendeleev ఎక్కడ అమర్చాడు? And the answer is option B. Vertical column. నిలువు వరుస. ఆవర్తన పట్టికలలోని స్వరూప లక్షణాలు కలిగిన మూలకాలను Mendeleev నిలువు వరుసన అమర్చారు. What was the unknown element under aluminium called? అల్యూమినియం కింది తెలియని మూలకాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? And the answer is option C. ఎకా అల్యూమినియం. అల్యూమినియం కింద తెలియని మూలకాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? ఎకా అల్యూమినియం. What is the another name for representative elements? ప్రాతినిధ్య మూలకాలకు మరో పేరు ఏమిటి? And the answer is option main group elements. ప్రధాన సమూహ మూలకాలు. The other name for representative element is ప్రధాన సమూహ మూలకాలు main group elements. What does the horizontal row in the periodic table represent? ఆవర్తన పట్టికలలోని క్షితిజ సమాంతర వరుస దేనిని సూచిస్తుంది? And the answer is option E. Periods. ఆవర్తన పట్టికలలోని క్షితిజ సమాంతర వరుస పీరియడ్స్ కి సూచిస్తుంది.
The horizontal row in the periodic table represent periods. Why did Mendeleev leave gaps in his periodic table? Mendeleev తన ఆవర్తన పట్టికలలోని ఖాళీలు ఎందుకు వదిలాడు? And the answer is option C, for undiscovered elements. కనుగొనబడని మూలకాల కోసం మాండలిక్ తన ఆవర్తన పట్టికలలో ఖాళీలు ఎందుకు వదిలాడు అంటే కనుగొనబడని మూలకాల కోసం. Which of the following elements has not been discovered during Mendeleev time? మాండలిక్ కాలంలో కింది మూలకాలలో ఏది కనుగొనబడలేదు? And the answer is option B, radon and polonium. రాడాన్ మరియు పొలోనియం. మాండలిక్ కాలంలో కింది మూలకాలలో ఏది కనుగొనబడలేదు అంటే రాడోన్ మరియు పొలోనియం. Which of the following statements is not correct with reference to the periodic trend of metallic character? లోహ లక్షణం యొక్క ఆవర్తన ధోరణికి సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలో ఏది సరి అయినది కాదు? And the answer is option E. Metallic character increases across a period from left to right. లోహ లక్షణం ఎడమ నుండి కుడికి పీరియడ్ లో పెరుగుతుంది. ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. లోహ లక్షణం యొక్క ఆవర్తన ధోరణికి సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలో సరి అయినది కానిది. లోహ లక్షణం ఎడమ నుండి కుడికి పీరియడ్ లో పెరుగుతుంది. Where are the elements such as neptunium and plutonium found? నెప్టూనియం ప్లూటోనియం వంటి మూలకాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి? And the answer is option C, pitch blende. నెప్టూనియం ప్లూటోనియం వంటి మూలకాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే pitch blende. Which of the following statements is correct with reference to the representative elements? ప్రాతినిధ్య అంశాలకు సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలలో ఏది సరి అయినది? And the answer is option C. They consist of both S and P block elements. అవి S మరియు P బ్లాక్ మూలకాలను కలిగి ఉంటాయి. Is the correct answer. ప్రాతినిధ్య అంశాలకు సంబంధించి క్రింది ప్రకటన సరి అయినది. అవి S మరియు P బ్లాక్ మూలకాలు కలిగి ఉంటాయి. Which pair of components illustrates the law of multiple proportions? బహుళ నిష్పత్తుల నియమాన్ని వివరించి సమ్మేళనాల జత ఏది? And the answer is option D, CO and CO2. బహుళ నిష్పత్తుల నియమాన్ని వివరించే సమ్మేళనాల జత CO and CO2. Which of the following statements is not correct with reference to the main group elements? ప్రధాన గ్రూపు మూలకాలకు సంబంధించి కింది వాటిలో ఏది సరి అయినది కాదు? And the answer is option C. Their reactivity does not follow any periodic trend. వాటి రియాక్టివిటీ ఏ ఆవర్తన ధోరణి అనుసరించబడదు. ప్రధాన గ్రూపు మూలకాలకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది సరి అయినది కాదు అంటే వాటి రియాక్టివిటీ ఏ ఆవర్తన ధోరణి అనుసరించబడదు. Which of the following statements is correct with reference to the industrial use of freon? ఫ్రియాన్ యొక్క పారిశ్రామిక వినియోగానికి సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలు ఏది సరి అయినది? And the answer is option C. It is used in refrigeration and aerosol production. ఇది శీతలీకరణ మరియు ఎరిసోల్ ఉత్పత్తులలో ఉపయోగించబడుతుంది. ఫ్రియాన్ యొక్క పారిశ్రామిక వినియోగానికి సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలు ఏది సరైనది అంటే ఇది శీతలీకరణ మరియు ఐరిసోల్ ఉత్పత్తులలో ఉపయోగించబడుతుంది. Which major discovery helps to design drugs in the treatment of hyperacidity? హైపర్ఎసిడిటీ చికిత్సలో ఔషధాలను రూపొందించడంలో సహాయపడే ప్రధాన ఆవిష్కరణ ఏది?
And the answer is option A. Histamine stimulates acid secretion in the stomach. Histamine కడుపులో ఆమ్లం స్రావాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది. హైపర్ ఎసిడిటీ చికిత్సలో ఔషధాలను రూపొందించడంలో సహాయపడే ప్రధాన ఆవిష్కరణ హిస్టమైన్ కడుపులో ఆమ్లం స్రావాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది. Which gas is a major production of industrial production for use in aerosol propellants and air conditioning systems? Aerosol propellant మరియు ఎయిర్ కండిషనింగ్ వ్యవస్థలలో ఉపయోగించేందుకు పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులలో ఏ వాయువు ప్రధాన ఉత్పత్తిగా ఉంది? And the answer is option C, Freon 12. Aerosol propellant. Which of the following medicines discovered by Par Ehrlich became the first successful treatment for syphilis? పార్ ఎర్లిష్ కనుగొన్న కింది మందులలో ఏది సిఫిలిస్కు మొదటి విజయవంతమైన చికిత్సగా మారింది? And the answer is option C, సెల్వర్సన్. పార్ ఎర్లిష్ కనుగొన్న కింది మందులలో సెల్వర్సన్ సిఫిలిస్కు మొదటి విజయవంతమైన చికిత్సగా మారింది. What is the primary industrial process of producing phenol worldwide and what is the intermediate used in this process? ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫినాయిల్ను ఉత్పత్తి చేసే ప్రాథమిక పారిశ్రామిక ప్రక్రియ ఏమిటి మరియు ఈ ప్రక్రియలో ఉపయోగించే ఇంటర్మీడియట్ ఏమిటి? And the answer is option D, cumin process, cumin hydroperoxide. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫినాయిల్ను ఉత్పత్తి చేసే ప్రాథమిక పారిశ్రామిక ప్రక్రియ క్యూమిన్ ప్రాసెస్ మరియు ఈ ప్రక్రియలో ఉపయోగించే ఇంటర్మీడియట్ క్యూమిన్ హైడ్రోపెరాక్సైడ్. What is tetrachloromethane primarily used for in manufacturing? టెట్రాక్లోరోమీథేన్ ప్రధానంగా తయారీలో దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? And the answer is option E, production of refrigerators and aerosol propellants. రిఫ్రిజిరేటర్లు మరియు ఏరిసోల్ ప్రొపెల్లెంట్స్ ఉత్పత్తి. టెట్రాక్లోరోమీథేన్ ప్రధానంగా తయారీలో దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ అండ్ ఏరిసోల్ ప్రొపెల్లెంట్స్. In which year did Mendeleev publish the periodic table? Mendeleev ఆవర్తన పట్టికను ఏ సంవత్సరంలో ప్రచురించాడు? And the answer is option D, 1869. Mendeleev ఆవర్తన పట్టికను 1869 సంవత్సరంలో ప్రచురించాడు. In which order did Mendeleev arrange the elements in his periodic table? Mendeleev తన ఆవర్తన పట్టికలలోని మూలకాలను ఏ క్రమంలో అమర్చాడు? And the answer is option increasing atomic number. పరమాణు ద్రవ్యరాశి పెరుగుదల. Mendeleev తన ఆవర్తన పట్టికలలోని మూలకాలను ఏ క్రమంలో అమర్చాడు అంటే increasing atomic mass. That's it for today's MCQs on general science. All these questions were taken from previous year exam papers. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to YDS Competitive World. Thank you for watching.